Audio Jungle. इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 2019 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात के मद्देनज़र जेडीएस कांग्रेस लीडरों ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग आरटीओ सर्कल बेलगाम दफ्तर में तलब फरमाई थी। इस वक्त बेलगाम ज़िला पालक मंत्री सतीश जारकिहोली, बेलगाम नॉर्थ साबिक एमएलए जनाब फिरोज सेठ, शहर कांग्रेस सदर राजू सेठ, बेलगाम यूथ कांग्रेस सदर फैजान सेठ और ज़िला सदर विनय नवलगट्टी तमाम ने मिलकर विरूपाक्ष साधनावर को जिताने का फैसला किया। इस वक्त विरूपाक्ष साधनावर के फर्जंद किरण साधनावर भी मौजूद थे। जेडीएस जिला सदर शंकर माडलगी, फैजुल्ला माड़ीवाले, ताहिर पठान, यूसुफ पथनी, मंसूर सैयद, सलीम खतीब, अशफाक मड़की और दिगर जिम्मेदारान इस वक्त मौजूद थे। कसीर तादाद में कांग्रेस जेडीएस कार्यकर्ता भी इसमें शरीक रहे और लीडरों ने उन्हें हिदायत फरमाई कि किस तरह से इस इंतखाबात में काम को अंजाम देना है। कांग्रेस जेडीएस की जानिब से विरूपाक्ष साधनावर बतौर उम्मीदवार एमपी के लिए चुनावी मैदान में है। सभी ने मिलकर विरूपाक्ष साधनावर को कामयाब बनाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिश करने का अहद लिया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ಮುಖಂಡರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ, ಸಹೋದರ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಮತದಾರರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ आपको आपके कैटेगरी समेत बेलगाम जिला कांग्रेस के ऑफिस में स्वागत है। ये मैत्री जेडीएस ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ಯಾಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಾತಾವರಣ ಅದರ ವಿರೋಧಿತ ಹೋರಾಟ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿ ಇದೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
क्वालिफाइड बेस्ट करने इर्ಬೋದು ಈ ಕಾರಣ की वजह आप ध्यान से सुनिए कि आपका, आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का भविष्य सिर्फ बेलगाम का नहीं, सारे हिंदुस्तान और कितना हम कोशिश करके एक सेक्युलर थिंकिंग लोगों को भेजने की स्थिति, उतना ये देश हर हमेशा आप पे और हम पे आभारी होगा। एक वातावरण जो बिगड़ गया है, आजकल काम की, सेवा की कोई बात नहीं कर रहा है। आजकल कैसे जाति को बांटना, कैसे एक जाति वाले को दूसरी जाति वाले की तरफ दुश्मन बनाना, यही वातावरण है पूरे हिंदुस्तान में। और कुछ मासूम है जो बहक जाते हैं, युवक है जो सेंटिमेंट पे निकल जाते हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि आज की रोजगार की जो परिस्थिति है हिंदुस्तान में, पोस्ट ग्रेजुएट लोग की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज जो हालात ये लंबा और करके कुछ जाति वाले किसी को भी ला के 10 वर्ष से सर पे हमारे लाभ रहे थे, उनसे हम निवेदन करते हैं कि भाई आपको समझिए कि जात पात से बढ़ के देश और राष्ट्र है और राज्य है, और राज्य और राज्य की जनता है, और राज्य और राज्य के गरीब है। गरीब को अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर ऊपर वाले जो लोग हैं वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ एक सोचना है कि एक कैंडिडेट है, वो सेक्युलर कैंडिडेट, जिसके लिए हमको लड़ना है। इलेक्शन के दौरान मशीन पे जब बटन दबता है तो सिंबल पे दबता है। जैसे तुमपुर में जेडीएस की लेडी और घाट है, हासन में जेडीएस की लेडी और घाट है, बेलगाम में कांग्रेस का हाथ। तो हम अलग अलग झंडे लेके नहीं घूमेंगे, हम सब मिलके तुमपुर में कांग्रेस वाले जेडीएस का फ्लैग उठाएंगे, बेलगाम जिले में कांग्रेस वाले जेडीएस वाले कांग्रेस का फ्लैग उठाएंगे। तो ये सिंबल है कि हम आगे बढ़ना है, तब जाके हम कामयाब होंगे। सब नंबर के झंडे ले जाएंगे तो जो गरीब, जो अशिक्षित वोटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे ज्यादा, उसको बोलेंगे कि भाई ये भी हमारा ही है। कर्नाटक स्टेट के लीडर्स हैं, उनको साथ लेके जो उन्होंने ऐलान किया कि कुमार स्वामी साहब को 5 साल हुकूमत करने के लिए दिया जाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आने वाले कल में हमें यही बताना है कि हमको देश बचाना है और देश का संविधान बचाना है। यही मैसेज लेके हम जाएंगे लोगों के पास, और जब हम सेकुलर एक होंगे तो कोई भी नहीं इसको डिवाइड कर सकते या पिछड़ा सकते। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे को जो इस बात करने के लिए जो दिया गया, और एक बार मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। सिटी रूरल गोपाल संवत्सर ಆ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ತಾಲೂಕು ವೈಸು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ವೈಸು. ನಾವು 29 ನಂತರ ಆಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ, ಸಾಧನದ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರೋರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ 8 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಡಿತೀವಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಸಾರಿ
ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ 60,000 ಮೈನಸ್ ಇದೀವಿ. ನಾವು 70,000 ಸೋತಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ 60,000 ನಾವು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೌತ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸವದತ್ತಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ, ಲಾಲ್ಬರ್ಗಿದೆ, ಅರಮನೆ, ಗೋಕಾಕ್ ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ 29ಕ್ಕೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೃಹತ್ವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮುಖಂಡರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಜಂಟಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನಮಗೂ JDS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೂಡಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 29ಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಖಂಡರು ಮಾತ್ರ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಾಧ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪ್ರಚಾರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದಾಗದೆ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ತಿಳ್ಪಿಸಿಕ್ಕೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. JDS ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಖಂಡರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ JDS ಮುಖಂಡರು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 10 ತಿಂಗಳ ಸಾಧನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 5 ತಿಂಗಳ 5 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸುಳ್ಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸದಾ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಆಫೀಸನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಜ್ ಆಗಿ ಈ ಆಫೀಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. JDSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರಬೇಕು, ತಮಗೆ ಈ ಆಫೀಸ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚುನಾವಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ JDS ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಎರಡೂ ಆರಿಸಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ MP ಗಳ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಾವ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ